हालांकि जिवें सोचा गया सी कि यह चल रहे करोना दे इस महामारी इस प्रकोप को देखदे होया जिन्ना संखेप में इसनूं कीता जावे वो ठीक है, पर क्योंकि मुहल्ले में यह समारोह है, मुहल्ले द्वारा है, मुहल्ले दियां ही लड़कियां जिन्हां ने कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त की है उन्होंने सन्मानित करना है सर्टिफिकेट दे के। इसलिए यह उत्साह जिहड़ा है नज़र आ रहा है कि बहुत सारे अहुदेदार साहिबान मुहल्ले के पतवंते सज्जन इस विच हाज़र हैं। उन्हां दा बहुत बहुत सहयोग अते बाकी कमेटी वालों धन्नवाद किया जाता है। थोड़े समय विच प्रोग्राम की शुरुआत जिहड़ी है करन जा रहे हैं। यह इनाम वंड समारोह जिवें कि तुसीं देख रहे हो कि 20वां मुहल्ला सुधार कमेटी अर्जुन नगर वालों इनाम वंड समारोह है। कंप्यूटर अज दे समय विच कंप्यूटर की महत्ता के बारे असी सारे ही जाणू हाँ। जे कहा जाए तो कंप्यूटर अज का युग है। हर एक कोई भी काम जिहड़ा है इंडस्ट्री तो लैके और घरेलू तक जिवें कंप्यूटर दे ने ही पूरी तरह इसके उपर अपना कब्जा किया होया है। और जे कहा जाए तो यह पूरा समाज जिहड़ा है इस कंप्यूटर युग में सिमट के रह गया है। इंडस्ट्री तो लैके हर पक्ष में कंप्यूटर का ही बोलबाला है और शायद इस महत्ता को देखदਿਆਂ होया ही मुहल्ला सुधार कमेटी ने कंप्यूटर की महत्ता देखदਿਆਂ होया ही यह कंप्यूटर सिखलाई मैडम जसमिंदर कौर जिहड़े कि इस कंप्यूटर सिक्ख्या विच उच्च योग्यता प्राप्त हैं, BA PGD CA हैं। दशमेश सीनियर सैकेंडरी स्कूल विच भी कंप्यूटर अध्यापका हैं। उन्हां दी देख रेख विच मुहल्ला सुधार कमेटी वालों करमसर धर्मशाला विखे कंप्यूटर सेंटर नियुक्त किया गया और समय समय तो करके सिक्ख्या प्राप्त करते हैं। खास तौर पर लड़कियां उन्होंने सर्टिफिकेट दे के सन्मानित किया जाता है। अज का यह समारोह 20वां समारोह है जिस विच मैडम जसमिंदर कौर की अगवाई विच जिहड़ियां लड़कियां ने योग्यता हासिल की है, कंप्यूटर विच प्रवीणता हासिल की है, उन्होंने सन्मानित किया जाना है। परंतु इस तो पहला इस दे जो कमेटी की स्थापना की गई है इसकी महत्ता की है, इसका उद्देश्य की है, इस दे बारे इस दे प्रमुख साहिबान जिहड़े मैंबर साहिबान ने अहुदेदार साहिबान ने उन्हां विचों इस दे प्रेजिडेंट प्रिंसीपल चमकौर सिंह ने और मैं उन्होंने बेनती कराँगा कि इस बारे सानू जानकारी देण। इसकी जो उद्देश्य है उद्देश्य तो सानू सामने नज़र आ ही रहा है, क्योंकि सब तो वड्डा जेकर किसी भी कमेटी का किसी भी सुधार कमेटी का उद्देश्य हुंदा है वो है अज दे समय विच आधुनिक सिक्ख्या प्राप्त करना, आधुनिक सिक्ख्या मुहैया करना। और प्रेजिडेंट साहब प्रिंसीपल चमकौर सिंह तो खुद एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत समा उन्होंने एजुकेशन में ही बतीत किया है तो कर रहे हैं। दशमेश सीनियर सैकेंडरी स्कूल के जिथे बहुत प्रिंसीपल तौर पर उन्होंने बतीत किया, उस तो बाद अजकल आप डायरैक्टर के तौर पर दशमेश सीनियर सैकेंडरी स्कूल में सेवावां निभा रहे हैं। और मैनू माण प्राप्त है कि उन्होंने सहयोग अगवाई विच मैं लगभग पिछले 20-25 सालों तो स्कूल ये उन्होंने ही करके मैं अज इस तरह बोलने के काबल आपके सामने ये जो दो शब्द या कह लो कि इस तरह मैं कुछ कहने के काबल होया हाँ। अजे भी पतवंती सज्जन मुहल्ले के पधार रहे हैं, उन्होंने बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने वाल हुण बहुत कुछ ना कहता होया प्रेजिडेंट मुहल्ला सुधार कमेटी प्रिंसीपल चमकौर सिंह जी नूं बेनती करांगा कि इस कमेटी के बारे और ये जो उद्देश्य है जिहड़ा कंप्यूटर सेंटर जो स्थापित किया गया है 20वां यह इनाम वंड समारोह है उस दे संबंध विच अपने शब्द
दो शब्द अपने वालों कहण। प्रिंसीपल चमकौर सिंह जी, प्रेजिडेंट मुहल्ला सुधार कमेटी। बहुत ही सत्कारयोग इलाका निवासी मुहल्ला सुधार कमेटी के मैंबर साहबान और मेरे अजीज सर करमजीत सिंह गिल, प्रधान गुरुद्वारा करमसर साहब, करमसर धर्मशाला प्रबंधक कमेटी, सुखनी सेवा सोसायटी के सत्कारयोग मैंबरान और करमसर चैरिटेबल सोसायटी के प्रधान सरदार हरभजन सिंह सैनी, जनरल सकत्तर सर लखबीर सिंह और मुहल्ला सुधार कमेटी के जो सहयोगी हैं, इस्त्री सभा के मैंबरान, नौजवान सभा के नौजवान मैंबरान और अज वो लड़कियां जिन्हों सन्मानित किया जाना, साडियां प्यारियां बच्चियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज का यह समागम तुसी देखते हो, साड़ी कोशिश की गई कि बहुत ही शॉर्ट होवे और बहुत ही सिंपल होवे। कारण तुसी सारे ही जानते हो, कोरोना वायरस महामारी के कारण पंजाब सरकार वालों, केंद्री सरकार वालों बड़िया गाइडलाइंस ने, जिन्हां विचों मुख ये भी है कि कोई भी जिहड़े समाजिक धार्मिक समागम करने आ, उन्हां दी गिणती 30-35 तो ज़्यादा ना हो। मास्क पाउणा, फिजिकल डिस्टेंसिंग कायम रखनी, ये सारिया गल्लां नूं मद्दे च नज़र रखदे मुहल्ला सुधार कमेटी ने मीटिंग करके फैसला किया कि बहुत ही लिमिटेड प्रोग्राम रखा जाए, जिस करके समागम का ना तो असी कोई चीफ गैसट बनाया, ना असी कोई बाहरों सज्जन बुलाया। केवल तो केवल मुहल्ला सुधार कमेटी ते बाकी जिहड़ियां नाल सहयोगी कमेटियां ने, जिन्हां दे मैं नाम लए आ, वो सारियां दे सत्कारयोग मैंबर साहबान ही केवल हाज़र होए आ। ते लड़कियां ने जिन्हों सन्मानित करना। जदों ये कोरोना वायरस बीमारी चली तो मुहल्ला सुधार कमेटी का भी फर्ज बनता सी कि बीमारी नूं मुख रखदियां कुछ अपने वालों कदम चुके जाण। तो उहदे लई सब तो पहला काम जो सीगा, महल्ले दीयां गलियां नूं सैनिटाइज करना बहुत जरूरी सी। पहला तो असी मास्क वंडे, कुछ 2-3 दिन वंडते रहे हैं राधा स्वामी रोड पर, भी चलो जिन्हों को मास्क नहीं है उन्होंने प्रोवाइड किए जान। जिहड़ी सैनिटाइजेशन की गल सी, उहदे लई फिर सानू लोड़ सी स्प्रे पंप की। तो मैं मुहल्ला सुधार कमेटी के मैंबरां नाल सलाह करके अपने बेटे नूं भेजिया। मैं क्या अपने महल्ले जी का स्प्रे पंप बनता, उही उत्थों लो। तो मैं
ਗਲੀ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੇ 2 ਲੜਕੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਭੇਜਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਸਪਰੇ ਪੰਪ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂਅਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਰੇ ਪੰਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ ਔਰ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਦੇਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਦਾ ਲੈਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦੇਵ ਸੋਹਣਾ ਰਾਏ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਈਏ। ਜੈਬ ਸੋਹਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੋ ਇੱਕ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲੇ ਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਆ 10 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜੀ। ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਵੰਡੋ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅਜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋੜ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮੈਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੰਜੀਵ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭੇਜ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਸ ਬੀਬੀ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਬੁਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆ। ਉਹ 5 ਕਿੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਆ, ਲੈ ਜਾ। 4 ਹੋਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ BLO ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 5-10 ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਬਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ 10-12, ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਤੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਣ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੇਵਾ ਭਾਗ 'ਚ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ BLO ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ BLO ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਨਾ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਨਾ, ਬੜੇ ਬਣਵਾਏ। ਤੋ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਭਾਰਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਗਲੀ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 5 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ 5 ਨੰਬਰ ਗਲੀ 'ਚ ਅਰਜਨ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕਹੀ ਗਏ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਚੁਕਾ ਦਿਓ, 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਬੋ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ। ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਡੇ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ, ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ਸਰ ਕੁੱਤਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੂਗੀ। ਕਰਦਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਸੰਡੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਵਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਤਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਗਏ, 6:30 ਵਜੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵੀਪਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਦ ਕਦੇ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਛੂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਦੋਨਾਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ, 3 ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ, ਬਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਸਮਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ। 5 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਸਵਿੰਦਰ, ਕੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ? 4:30 ਤੋਂ 5:30 ਜੀ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਣਾ ਕੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, 4:30 ਤੋਂ 5:30 ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ, 4-5 ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਥਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ
ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਣ ਲਈ ਔਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਆਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਮੇਟ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਹੱਲਾ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕੁਛ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਛੁਪੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਫਲ ਰਹੇਗੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ। ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੁਹੱਲਾ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਰੋਪਾ ਔਰ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੱਲਾ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ,
ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਪੱਤਰ ਔਰ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਮੇਟੀ ਅਰਜੁਨ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਮੈਂ ਚਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਪਧਾਰਨ। ਚਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਨੇਸਰ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂਸ ਮੁਹੱਲਾ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਨਾ ਬੋਲੋ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਹੱਲਾ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਮੋਮੈਂਟੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ BLO, ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ BLO ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ BLO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਅਤੇ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਹੱਲਾ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਮੁਹੱਲਾ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ BLO ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਰੋਪਾ ਅਤੇ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਹੱਲਾ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਰੋਪਾ ਅਤੇ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਧਾਰ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਡਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਮੈਡਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਿੱਖਿਆ ਵਜੋਂ BA PG TCA ਹਨ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਹੱਲਾ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਡਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ। ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਰਾਣੀ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਗਿਫਟੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਔਰ ਰਾਧਾ। ਇਹ 8 ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, 8 ਦੀਆਂ 8 ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਰਾਣੀ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਗਿਫਟੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਾਧਾ
ਇਹ ਉਹ 8 ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20ਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਰਜਨ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਸਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਪਧਾਰਨ ਦੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਸਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਡਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ 8 ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੁਹੱਲਾ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਮੈਂਟੋ ਔਰ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਸੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।